ఎప్పటికప్పుడు తాజా వార్తలు అందిస్తున్న N1 స్టూడియో 24/7. వెల్కమ్ టు N1 స్టూడియో న్యూస్. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. మోదీ తలపాగా ఉర్సులా డ్రెస్ ఆకర్షిస్తున్న వస్త్రధారణ. ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టాలన్నదే ఏపీ లక్ష్యం. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్. ధైర్యం ఉంటే చర్యలు తీసుకోండి. కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు. వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు రాజధానిలో ఘనంగా జరిగాయి. కర్తవ్య పథ్లో జరిగిన ఈ వేడుకకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరై అధ్యక్షురాలు ద్రౌపది ముర్మును సాదరంగా స్వాగతించారు. ఈ కార్యక్రమానికి యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ సహా యూరోప్ నుంచి వచ్చిన విశిష్ట అతిథులు హాజరయ్యారు. జాతీయ వేడుకల సందర్భంగా ఐక్యత మరియు స్నేహస్ఫూర్తిని మరింత పెంచుతూ ప్రధానమంత్రి మోదీ అంతర్జాతీయ ప్రముఖులను హృదయపూర్వకంగా సంభాషణతో పలకరించారు. For each and every one of us, when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल. 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है. तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है. In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. The President's bodyguard now getting ready for the national anthem, the moment the dignitaries have taken their places. రాష్ట్రానికి జీవనాడి లాంటి నీటిని ప్రతి బొట్టు ఒడిసి పట్టాలన్నదే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభిమతమని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉద్ఘాటించారు. ఈ క్రమంలో ఏ పొరుగు రాష్ట్రానికి హాని కలగకూడదన్నదే తమ ఉద్దేశమన్నారు. సాగు తాగునీటికి భరోసా కల్పించే క్రమంలో నదుల అనుసంధానం దిశగా వేగంగా ముందుకెళ్తామని గవర్నర్ వివరించారు. 2027 డిసెంబర్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును ప్రారంభించేలా వేగంగా పనులు సాగుతాయని వెల్లడించారు. Krishna and Penna to ensure every cultivable acre receives adequate water. The Polavaram project, despite past setbacks, is progressing rapidly
with 100% spillway and powerhouse excavation completed and the diaphragm wall nearing completion, targeting commissioning by December 2027. It will irrigate 7.2 lakh new acres, stabilize 23.50 lakh acres, and generate 960 megawatt of power. The Pola Subbaya Veligonda project, with key tunnel works underway, will supply water to drought-prone Prakasham, Nellore, and Kadapa districts by June 2027. The Polavaram Nallamala Sagar link is being actively pursued. As a lower riparian state, Andhra Pradesh uses only water that would otherwise reach the sea, ensuring no harm to the neighboring states. Phase 1 of Handri Niva is near completion, widening the main canal to 3,024 cusecs to serve Rayalaseema and contributing to 106.54 lakh acres of irrigation potential. In June 2025, 216 TMC of flood water was diverted to reservoirs and tanks across Rayalaseema under the Chief Minister's guidance, achieving 91.23 storage in November 2025 and 926.50 TMC as of January 2026, adequate till May 2026. Groundwater improved to 6.54 meters below ground level, increasing total availability to 722 TMC, showing the success of integrated water management. రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాసిన గత వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గద్దె దించారని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకల్లో భాగంగా ఆయన జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. రాజ్యాంగ హక్కులు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడటానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుంటుందన్నారు. ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ ఇస్తారో, ఎవరైతే మన రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తారో వారు రాజకీయంగా ఎదిగిన తర్వాత ఆ హక్కుల్ని కాలు రాసే విధంగా ప్రవర్తించకూడదు. ఇది ముఖ్యంగా అందరూ గమనించాలి, ప్రజలు మరీ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడైతే ఈ రాజ్యాంగాన్ని వారు అమలుపరిచిన రోజు వారు చెప్పినటువంటి మాట, దీన్ని అంతిమ లక్ష్యాలు చేరుకోవాలంటే పాలకులు ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని కాపాడే విధంగా, దీన్ని ట్రూ స్పిరిట్తో నడిపించే విధంగా మరి నడవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఒక నియంత పోకట్లతో గత 5 సంవత్సరాలు మనం చూసాం. అలాంటి వారికి ఈరోజు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పి పక్కన కూర్చోబెట్టారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఎవరైనా సరే రాజ్యాంగ హక్కులు కానీ, ప్రాథమిక హక్కులు కానీ, చట్టాలతో మనకి ఇచ్చినటువంటి లీగల్ రైట్స్ కానీ ఎవరైనా కాలు రాస్తే వారికి ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. గతంలో తెలుసుకున్నటువంటి విషయం కూడా మనం గమనించాలి. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత, ఈ భారతదేశంలో కానీ, ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుడి యొక్క బాధ్యత రాజ్యాంగ హక్కుల్ని మనం కాపాడాల్సి ఉంది, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వారు, అధికారం కాక్షించేటువంటి వారు, వీళ్ళందరూ కూడా అది దాని ట్రూ స్పిరిట్తో మనం అమలుపరిచే విధంగా మనందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కీర్తిశేషులు నందమూరి తారక రామారావు గారు స్థాపించిన తర్వాత సుమారు 40 సంవత్సరాలుగా తన భుజస్కంధాలపై వేసుకొని మన జాతీయ అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నడిపిస్తున్నటువంటి తీరు మీ అందరూ చూశారు. ఈరోజు మన భవిష్యత్ నాయకులు, మన యువ నాయకులు, మన లోకేష్ గారి యొక్క ఆలోచన కూడా చూశారు. ధైర్యం ఉంటే బీఆర్ఎస్ లో గెలిచి కాంగ్రెస్ లో చేరిన చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాళే యాదవ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. చేవెళ్ల మాజీ ఎంపీపీ విజయ భాస్కర్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరులు కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ లో చేరారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తుంగలో తొక్కారు.
ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోకుండా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిపాలనను పక్కన పెట్టారు. మేము అప్పుడు చెప్తాం, ఇప్పుడు చెబుతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీలు ఇచ్చి మోసం చేస్తుందని ఇప్పుడు అది నిజమైంది. ఎవరైనా ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలోకి ఫిరాయిస్తే వారి పదవి ఆటోమేటిక్గా తీసేస్తాం, వారికి ఇంకా అసలు కోర్టుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, పోరాటాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆయన వేదిక మీద చదువుతున్నాడు. ఆయన వెనకాలనే మా పార్టీ నుంచి 2-3 పార్టీ మారిన వాళ్ళు ఆయన వెనకాల కూర్చున్నారు. రాహుల్ గాంధీ యొక్క ద్వంద్వ ప్రమాణాలు, రాహుల్ గాంధీ యొక్క డబుల్ స్టాండర్డ్స్, కాంగ్రెస్ యొక్క దుర్మార్గమైన వైఖరికి ఒక ఉదాహరణ ఈ న్యాయపత్రం. దీని పేరు వాళ్ళ అన్యాయపత్రం అని మార్చుకుంటే అయిపోతుంది. న్యాయపత్రం లేదు. నేతి బీరకాయలు ఎంత నెయ్యి ఉన్నదో న్యాయపత్రంలో గంతే న్యాయం ఉన్నది. అట్లాగే మీరు చూశారు నిన్న కాక మొన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడాల్సిన వ్యక్తి ఒక బహిరంగ సభలో పిలుపిస్తున్నాడు. ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ యొక్క జెండా గద్దెలను కూల్చేయండి అని పిలుపునిస్తున్నాడు. ఇది రాజ్యాంగ హననం కాదా? ఇది రాజ్యాంగ విలువల పతనానికి నిదర్శనం కాదా? ఏ వ్యక్తి అయితే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడో, ఏ వ్యక్తి అయితే హోంమంత్రిగా ఉన్నాడో, ఏ వ్యక్తి అయితే శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించాలో జెండా గద్దలను కూల్చేయండి అని పిలిపిస్తున్నాడంటే ఇది శాంతి భద్రతలను, అదేవిధంగా రాజ్యాంగ విలువలను పాతిపెట్టడం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ప్రశ్నించే గొంతులను ఇవాళ వారి మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి గొంతు నిలిమే ప్రయత్నం చేయడం, చివరికి 4th ఎస్టేట్గా పిలుచుకునే ప్రజాస్వామిక మరి దేశంలో 4th ఎస్టేట్గా పిలుచుకుంటాం మన జర్నలిస్ట్ సోదరులని. వారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మనతో పాటు కలిసి నడిచిన సోదరులు. వారిని వాళ్ళ టెర్రరిస్టుల మాదిరిగా గుంజుకపోయి ఏ మంత్రి పేరు చెప్పలేదు, ఏ అధికారి పేరు చెప్పకుండా ఏదో కథనం వస్తే అది యాజమాన్యాన్ని ప్రశ్నించాల్సింది పోయి ఇవాళ జర్నలిస్టులను టెర్రరిస్టులలాగా అరెస్ట్ చేసే రోజులు వచ్చినాయంటే ఇది రాజ్యాంగ విలువల హననం కాదా? అందుకే వారిని నేను కోరేది జర్నలిస్ట్ మిత్రులను కూడా, అబద్ధపు హామీలతో గద్దెనెక్కి మహిళలను, నిరుద్యోగులను, రైతులను, వృద్ధులను అందరినీ మోసం చేసి డిక్లరేషన్ల పేరిట SC/ST డిక్లరేషన్ అని చెప్పి దళితులను, గిరిజనులను మోసం చేసి, BC డిక్లరేషన్ అని బీసీలను మోసం చేసి, రైతు డిక్లరేషన్ అని రైతులను మోసం చేసి, యువజన డిక్లరేషన్ అని చెప్పి యువకులను మోసం చేసి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి వారు ఉద్యోగాలు పొందిన తర్వాత మొత్తం మర్చిపోయి ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని పాతర వేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన ప్రజాపాలన కాదు, ఇది రాజ్యాంగాన్ని పరిహసిస్తున్న రాక్షస పాలన అని చెప్పక తప్పదు. కర్రా రాజేష్ అనే ఒక యువకుడు కోదాడలో, ఒక దళిత బిడ్డ, ఆయనని లాకప్లో హింసించి చంపిన రాష్ట్రం ఇవాళ రాష్ట్రంలో అట్లాంటి దుర్మార్గమైన పాలన నడుస్తున్నది. కర్రా రాజేష్ చేసిన తప్పేంది? ఆయన పేరు కర్రా రాజేష్ కావడం, దళిత కుటుంబంలో పుట్టడం ఆయన చేసిన తప్పు. ఆయనని కేవలం అక్కడ ఉన్న మన మల్లయ్య యాదవ్ గారు అనే TRS నాయకుడు, మన మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన మీద కేసు పెట్టాలన్న ఆలోచనతో ఈ రాజేష్ అనే యువకుడిని పట్టుకొచ్చి చిత్రహింస పెట్టి ఆయన పేరు చెప్పమని, ఆయనకు సంబంధం లేదని చెప్పకపోతే చిత్రహింస పెట్టి చంపిన రాజ్యం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పరిపాలన మన ముందు కనబడతా ఉన్నది. వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ పోలీసుల గౌరవవందనం స్వీకరించారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, పార్టీ నేతలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు, మల్లాది విష్ణు, మురుగుడు హనుమంతరావు తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ దేశానికి స్వతంత్రం కోసం ఎంతో మంది మహానుభావులు ప్రాణత్యాగం చేశారు. అంబేద్కర్ తలపెట్టిన ఆశయాలకు అనుగుణంగా అందరూ పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అంబేద్కర్ స్ఫూర్తికి ప్రభుత్వాలు తూట్లు పడుస్తున్నాయి. స్వార్థం, అవినీతితో ప్రభుత్వాలు పాలన చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ ఆశయాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందని బొత్స పేర్కొన్నారు. జరుపుకున్నాం. ఈ 77వ సంవత్సరం ఎగురుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో ఇక్కడ ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ, మీ అందరితో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు, దేశ ప్రజలందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల్ని మా పార్టీ తరఫున, మా తరఫున, మా నాయకుడి తరఫున అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన మహానుభావుల్ని ఇప్పుడే మనం స్మరించుకున్నాం. వారి స్ఫూర్తితో, వారు ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చి మన స్వేచ్ఛ వాయువుని తీర్చుకునేటట్లు ప్రతి ఒక్కరికి సమాన హక్కులు కల్పించే ఒక రాజ్యాంగాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి తాలూకు అధ్యక్షతన రూపొందించుకొని ఈ రోజు వచ్చి అందరం కూడా ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా వెలుగొడుతున్న ఈ నేపథ్యంలో, ఎంతో ఈ శుభతరుణంలో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా
నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక ప్రతిబింబాలి, మనందరం ఒక ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఏదైతే మహానుభావులు మనకి తెచ్చిన ఈ స్వాతంత్రాన్ని ఇది నిలబెట్టుకోవడానికి భారత రాజ్యాంగంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే తలపెట్టారో సమానత్వం, సమన్యాయం, అందరికీ రాష్ట్రాంతాలుగా అందరికీ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫలాలు అందాలని ఆయన ఆలోచన ఏదైతుందో ఆ ఆలోచన కొనసాగడానికి మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. హైదరాబాద్ లోని బసవతారకో ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో 77వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి చైర్మన్ సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు తన తల్లిదండ్రులు ఎన్టీఆర్ బసవతారకో విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడికి ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. అల్ట్రా ప్రీమియర్ రేంజ్ ఓవర్ స్పోర్ట్స్ కార్ ను బహుమతిగా అందజేశారు. చిరంజీవి కథానాయకుడుగా అనిల్ రావిపూడి రూపొందించిన మనశంకర్ వరప్రసాద్ గారు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తన కెరీర్ లోనే అత్యధిక వసూలు సాధించిన మూవీ నిలవడంతో అనిల్ రావిపూడికి చిరంజీవి ఈ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా? సూపర్ సార్. ఇబ్బంది పెట్టి తోలుతావా? నేనే తోలుతా సార్. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా తోలాలి. While driving, road safety is at most important. So be careful, enjoy the gift and drive safely. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అవును, ఇంతకీ ఇది నచ్చిందో లేదో చెప్పలేదు. నచ్చడం ఏంటి సార్? మెగా బహుమతి, మహదానందం, మనోధైర్యం, ధనానందం. తిరుపతి జిల్లా చిట్వేలి మండలం గణతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎస్ఐ వినోద్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో చిట్వేలి పోలీస్ స్టేషన్ నందు జెండా ఎగురవేసి పెరేడ్ నిర్వహించారు. ఎంఆర్ఓ స్పందన తహసీల్దార్ కార్యాలయం నందు జాతీయ జెండాకు గౌరవవందనం చేశారు. అనంతరం గణతంత్ర దినోత్సవం గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయం నందు ఎంపీడీఓ వారి సిబ్బందితో కలిసి జాతీయ జెండాలకు విద్యార్థులచే జాతీయ గీతం వినిపించి జెండాకు వందనం చేశారు. ఉపాధి హామీ కార్యాలయం నందు జెండా వందనం చేశారు. ఇలా చిట్వేలు మండలం ప్రభుత్వ కార్యాలయం నందు ఈ రోజు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మన జాతీయ జెండాని సగౌరవంగా ఎగరవేసి జాతీయ గీతాన్ని ఎంతో దేశభక్తితో పాడారు. అలాగే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి వాటి యొక్క విశేషాల గురించి, మన రాజ్యాంగ అవతరణ గురించి చిట్వేలు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వినోద్ క్లుప్తంగా వివరించారు. बोलो भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय. Sit down. विश्राम.
శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. మనము 1950 జనవరి 26 నుంచి రాజ్యాంగం మనకు అమలులోకి వచ్చిన సందర్భంగా మనము ఈ జనవరి 26ను రిపబ్లిక్ డేగా మనం జరుపుకుంటాం. కానీ మనకు 1947 ఆగస్ట్ 15న మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఇందులో మహానుభావులు వాళ్ళ త్యాగ ఫలితం, వాళ్ళ బలిదానాలు, వాళ్ళు ఎంతోమంది ఎన్నో సంవత్సరాలు పోరాడి మనకు స్వాతంత్రం తీసుకొని వచ్చారు. అయితే మనం ఆ స్వేచ్ఛను 1947లో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ విధి విధానాలనే పాటించే వాళ్ళం. ఆ ఉద్దేశంతో బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారు అధ్యక్షతన ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కమిటీకి బిఆర్ అంబేద్కర్ రచన కమిటీ ఏర్పడింది. ఆ కమిటీకి అధ్యక్షత వహించి ఒక రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయాలి, మనకు సపరేట్గా ఉండాలి, మన రాజ్యాంగాన్ని మన స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి మన రాజ్యాంగాన్ని మనమే తయారు చేసుకోవాలి, మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకుంటున్నాం కాబట్టి మన విధి విధానాలు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వివిధమైనటువంటి మన వాళ్ళు రచనాకర్తలు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వివిధ దేశాల నుంచి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు, ఆదేశ సూత్రాలు, విధి విధానాలు, శీర్షిక ఇవన్నీ ఒక్కొక్క దేశం నుంచి ఒకటి తీసుకుని అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగంగా భారతదేశాన్ని రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేస్తారు. భారతదేశానికి అత్యంతమైనటువంటి అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం మనది. దాంట్లో భాగంగా భారతదేశంలో సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర దినోత్సవంగా దీన్ని జరుపుకుంటాం. ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు 1950 జనవరి 26 నుంచి మన దేశం 10 గంటలకు ఉదయం 10 గంటలకు మన రాజ్యాంగం ఎప్పుడైతే అమల్లోకి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనం మన రాజ్యాంగాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుని మన విధి విధానాలు మన పరిపాలన మనమే చేసుకుంటున్నాం. దానికోసం అని చెప్పి మనం ఆగస్ట్ 15కి జనవరి 26కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనవరి 15కి ఆగస్ట్ 15కి మనం జెండాలు కింద కట్టి కింద నుంచి పైకి లాగుతాం, పైకి తీసుకుపోయి పైన ఎగిరేస్తాం. ఆల్రెడీ స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు 26కి ఏం చేస్తామంటే పైన కట్టే జెండానే అట్లా ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేస్తాం, ఎగిరేస్తాం. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చాలా మందికి. జాతీయ గీతం शुरू कर. माता की ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.